ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر، وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی۔ انسداد دہشت گردی آپریشن میں مسلح افواج کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے عزم کا اظہار۔ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کا اب وقت آ پہنچا ہے۔ حکومت پاکستان نے اس حوالے سے افواج پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جو بھی وسائل، مادی وسائل اس حوالے سے فائنینشیل ریسورسز جو چاہیے، انشاءاللہ وہ ہم اپنا تمام باقی اخراجات کم کر کے اس حوالے سے ہم تمام اخراجات مہیا کریں گے، تمام وسائل مہیا کریں گے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کا وقت اب آن پہنچا، اس سے اب ہر صورت ختم کر کے دم لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، باقی اخراجات کم کر کے فوج کو تمام تر مالی وسائل فراہم کریں گے۔ دہشت گردی کا مقصد ملک میں خلفشار اور پاکستان اور چین کے درمیان فاصلے پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا اور شکست دینے کے لیے یکجا ہونا ہوگا۔ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، بالکل کیا ہے، چھپ کے کیا ہے نا، کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے اور آپ دیکھیں گے یہ ایک ایس ایچ او کی مار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی آپریشن کی ضرورت نہیں، دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ہمیں ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے جو یہ سب کرا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، سرفراز بگٹی نے کہا یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے رسپانس نہیں کیا، اس وقت بھی حکومت دہشت گردوں کے پیچھے ہے۔ تنگوانی میں 2 ڈرائیوروں کی بازیابی کے لیے پولیس کو آپریشن 4 مشتبہ افراد زیر حراست، ڈاکوؤں کے 5 ٹھکانوں کو مسمار کر کے آگ لگا دی گئی۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں شہید اہلکار مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء کی تدفین آبائی علاقوں میں کی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور اہل خانہ سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے واقعات، جاں بحق 12 افراد۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر میں ضلع تیرہ میں فتنہ الخوارج اور نام نہاد لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف وسیع پیمانے پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 20 اگست سے جاری آپریشن میں اب تک فتنہ الخوارج کے خارجی سرگنا ابو ذر عرف صدام سمیت 25 خوارج مارے گئے، 11 خوارج زخمی ہوئے۔ آپریشن کے دوران 4 فوجی جوان بھی شہید ہوئے۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں بھارتی میڈیا کا شرمناک کردار، پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہمیشہ پیش رہا۔ آزاد بلوچستان کا لبادہ اڑے، دہشت گرد را کی مدد سے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں کے دوران بھارتی میڈیا خوشیاں مناتا رہا، دہشت گرد حملوں کو غیر معمولی کوریج دی گئی، من گھڑت کہانیاں بھی چلاتا رہا۔ ایوانی صدر میں پیپلز لبریشن آرمی گراؤنڈ فورسز آف چائنا کے کمانڈر جنرل کو نشان امتیاز دینے کی تقریب۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کمانڈر جنرل لی چانگ منگ کو نشان امتیاز ملٹری سے نوازا۔ بلوچستان میں چن کر قتل کرنے والے انسان نہیں، درندے اور دہشت گرد ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن کر ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جن کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کل ملک بھر میں تاریخی ہڑتال ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان کا کل تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان، کہتے ہیں مہنگائی اور ناجائز ٹیکس نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ آئی ایم ایف کے حکم پر نئے بجٹ نے عوام کے منہ سے نوالا چھین لیا۔ جے یو آئی کے کارکن پرامن ہڑتال کامیاب بنائیں۔ حکومت کا عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا فیصلہ، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیرسٹر دانیال چودھری ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے پیش کریں گے۔ 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ جے یو آئی رکن نور عالم خان کا بل بھی آئندہ ہفتے ایوان میں پیش ہوگا۔ بل کے تحت نزد ثانی کی اپیل اس سے بڑا بینچ سننے کا مجاز ہوگی۔ آئین میں ترمیم سے اطلاق ماضی کے فیصلوں پر بھی ہوگا۔
अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 दिन का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दायर इख्तियारात या किस हाई कोर्ट के सामने केस लगा है ये असल मामला नहीं, असली मसला है ये है लोग लापता हैं। अदालत ने पीटीआई कारकुन फैजान की वापसी पर बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। पाक ईरान गैस से पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान का पाकिस्तान को नोटिस। हुकूमत पाकिस्तान का मंसूबे पर सालसी का केस मजबूत। ईरान की आलमी सालसी अदालत में जाने पर पाकिस्तान ने भरपूर कानूनी तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरान की जानिब से मिलने वाले नोटिस के मदरजात को मुआहदे की पाबंदी की वजह से खुफिया रखा गया। पाकिस्तान और ईरान मंसूबे के हवाले से सिफारती सतह पर राबते में हैं। हमारे सारे MPs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है, वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, उम्मीद है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरखास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा PTI सियासी जमात है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज कर दिया। बहरानी समाअत PTI वकील ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरे अख्तियार का फैसला करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को ज़ेरे इल्तवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। PTI खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटाया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। इरफान सलीम को PTI जिला पेशावर का सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी ने 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगले 3 माह बिजली की कीमत में 2 रुपये 37 पैसे यूनिट कमी होगी। नेपरा हर 3 माह बाद बिजली की कीमतों का तयन करता है। हमेशा कहा जाता है कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात की खतरे की घंटी। मानसून का ताकतवर सिस्टम शहर में मजीद बरसने को तैयार। बारिश का सिस्टम मजीद शिद्दत पकड़ेगा, जिसके बायस कराची में 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। शहर में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी अभी भी सड़कों पर जमा। MA जिना रोड, सी ब्रिज प्लाजा के अतराफ बारिश के जमा पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। हैदराबाद, ठट्ठा, मिटियारी, टंडोलायार, मीरपुर खास समेत दीगर अजला में भी बारिश। शादात कोट में सैलाबी रेलवे में बहकर 5 साला बच्ची जाँ बहक, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में दाखिल होने वाला ताकतवर सिस्टम 31 अगस्त तक बारिशें बरसाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशों के बाद रावल डैम फुल। इंतजामिया ने रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए। पंजाब में लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, शकरगढ़ में भी बारिश। मालाकंड, बनू समेत KPK के बाज़ इलाकों, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। नवादिया कोयटा में भी स्याह बादल छा गए, करक चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में बारिश के बायस वेयर हाउस की छत मुनहदिम। हादसे में 5 मजदूर जाँ बहक, 8 जख्मी और 2 को बचा लिया गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में से 4 का ताल्लुक तौसर शरीफ और 1 का मलीर कराची से है। पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत कानून, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स को नोटिस जारी कर दिए। उबाड़ों में डाकुओं की फायरिंग से निजी TV का सहाफ़ी कत्ल। बचल पर दहशतगर्दों ने घर से बाहर निकलते ही फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाक़े के हर पहलू से तफ्तीश जारी है। वाक़े के बाद सहाफ़ियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँच गई। वज़ीर आला सिंध ने सहाफ़ी के कत्ल का नोटिस ले लिया। मनशियात फरोशी को ऑनलाइन कारोबार अरबाब इख्तियार के लिए चैलेंज। पेशावर और KPK के दीगर इलाकों में मनशियात की ऑनलाइन फरोख्त जारी।
मौत के सौदागर केपीके में जदीद तरीके से मनशियात फैलाने लगे। सोशल मीडिया के जरिए मनशियात की तशहीर, डिलीवरी के लिए मनशियात किसी जगह रखकर उसकी तस्वीर और लोकेशन खरीदार को भेज देते हैं। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मनशियात की सप्लाई में मुलव्विस आला तालीम याफ्ता तालिब इल्म गिरफ्तार। इंतहाई खतरनाक और महंगी 120 ग्राम वीड नामी मनशियात बरामद। मुलजिम इस्लामाबाद के एक बड़े तालीमी इदारे और हॉस्टल में मनशियात सप्लाई कर रहा था। मुलजिम न सिर्फ आला तालीम याफ्ता बल्कि CSS इम्तिहान की तैयारी भी कर रहा था। सरकारी स्कूलों से मुस्तकिल गैर हाजिर मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला। महकमा तालीम सिंध ने गैर हाजिर असातिज़ा की हतमी लिस्ट तलब कर ली। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तालुका एजुकेशन अफसरान को 2 रोज़ में हतमी डाटा फराहम करने की हिदायत। मुस्तकिल गैर हाजिर मुलाजमीन ने वार्निंग के बावजूद मुतालिका अफसरान से राबता नहीं किया। FIA ने महकमा तालीम को बैरून मुल्क में मुकीम मुलाजमीन का डाटा दिया था। गजा सिटी में ज़ियोनी फौज ने फिर बम बरसा दिए। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 40,476 तक पहुंची। ज़ियोनी फौज का 6 दिनों में गजा के 5 इलाकों से फलस्तीनियों का इनखला का हुक्म। मगरबी किनारे पर भी ज़ियोनी फौज के हमले, मजीद 6 फलस्तीनी जान से गए। दहशतगर्दों के लिए मवासलात का जरिया बनने का इल्ज़ाम। टेलीग्राम ऐप के मालिक पैबल दुरूफ को पेरिस एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पैबल दुरूफ पर टेलीग्राम के मुजरिमाना इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करने में नाकामी का भी इल्ज़ाम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से 3 सितंबर तक रावलपिंडी में खेला जाएगा। PCB का दूसरे टेस्ट में तलबा के लिए स्टेडियम में मुफ्त दाखिले का ऐलान। तालीमी इदारे का कार्ड साथ लाना होगा। तलबा किसी भी VIP और प्रीमियर इंक्लोजर से मैच देख सकेंगे। मुफ्त दाखिले की पॉलिसी का इतलाक PCB गैलरी या प्लेटिनम बॉक्स में नहीं होगा।